Very good afternoon, dear students. This is Dr. Gopalakrishna. Today we are going to the another important topic. That is a Bloom's taxonomy. So mainly in the last class, we discussed the Bloom's taxonomy of different variations, just like in the cognitive domain, affective domain, psychomotor domain. The cognitive domain is also classification is the 6 types. That is a knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, and evaluation. That is a fully depend on their head. And the second one, that is a affective domain. Mainly the affective domain study and defined by the David R. Krathwell. The affective domain also classified into 5 types. That is a receiving, responding, valuing, organization, and characterization. And third one, that is a psychomotor domain. The psychomotor domain mainly depend on their hands. That is called 3H. The one is head, another one is heart, and third one is hand. So total from the fingers or hands are totally the change, the motor changes or motor skills depend on their psychomotor domain. The psychomotor domain mainly the study of Simpson, R.H. Dave, and Harrow. These 3 persons are studied the psychomotor domain. Mainly in the psychomotor domain is mainly depend on their manipulation levels is there. So the classifications of 5 types, that is a imitation, manipulation, precision, and generalization, articulation and generalization. So కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మెయిన్ గా ఈ నాలెడ్జ్ దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కానీ అంటే కాగ్నిటివ్ డొమైన్, ఎఫెక్టివ్ డొమైన్, సైకోమోటర్ డొమైన్ లో వచ్చేటువంటి మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి present today we are going to the topic is instructional objectives of physical science. That is 3.3 third chapter lo 3.3 lo instructional objectives of physical science lo మనం discuss చేస్తున్నాం. So the pupil acquires knowledge of facts, terms, concepts and principles in the field of physical science. The pupil acquires knowledge of facts. Already the first unit lo discuss చేసాం. That is a structure of science. And the structure of science also classified into 2 types. There is a syntactic structure and subtactic structure. Okay, సంశ్లేషణాత్మక విధానము, ద్రవ్యాత్మక విధానము, లేకపోతే సంశ్లేషణాత్మక చర్య, ద్రవ్యాత్మక చర్య అని చెప్తుంది, నిర్మాణం కూడా చెప్తుంటాం. సో దాంట్లో ఫ్యాక్ట్స్, టర్మ్స్, కాన్సెప్ట్స్, ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్. సో ఫ్యాక్ట్స్ మీన్స్ ట్రూత్, యథార్థాలు అని చెప్తున్నాం. అలాగే టర్మ్స్, కాన్సెప్ట్స్ అంటే భావనలు, అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ సూత్రాలు, ఇవన్నీ కలిస్తే ఒక సైన్స్ డెవలప్మెంట్ అవ్విందని చెప్పడానికి హెన్రీ పయంకర్ కూడా జస్ట్ లైక్ ద గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. ఒక బిల్డింగ్ ని బిల్డప్ చేయాలంటే ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ది శాండ్, వాటర్, ఐరన్, రాక్స్, వుడ్ ఇవన్నీ ఎలా కావాలో సైన్స్ కూడా ఒక నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్, టర్మ్స్, కాన్సెప్ట్స్, ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్, ఇవి కూడా ఒక సైన్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఇవన్నీ కూడా కావాలని చెప్తాను హెన్రీ పయంకర్. సో కమ్ టు ది ఆబ్జెక్ట్స్. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. అవి ఏంటంటే కాగ్నిటివ్ డొమైన్ లో 6, ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ లో 5 అండ్ సైకోమోటర్ డొమైన్ లో 5. ఇప్పుడు నవేడేస్ ప్రెసెంట్ టుడే గోయింగ్ టు ది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఇస్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద నాలెడ్జ్, the object of knowledge is mainly 2 types. There is a recall and recognize. The people recalls facts, concepts, principle, and etc. Recall facts, concept, and principle. Recall means the collect the information from the knowledge, collect the information from their idea, collect the information from the previous acquire of the things, concept. And second one, recognize. Recognize is a different scientific instrument devices. అంటే మనం గుర్తించడం అన్నమాట. కంపారిటివ్ గా రీకాల్ కన్నా రికగ్నైజ్ వెరీ
ఈజీగా ఉంటుంది. రికగ్నైజ్ అనేది సమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. మనం చూస్ ద బ్రాకెట్స్కి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్కి ఎంత తేడా ఉందో అలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ కమ్ టు ద pupil develops understanding of facts, concepts, principles, etc. in physical science. సో మెయిన్గా విద్యార్థి అసలు ఏ విధంగా ఎలా నేర్చుకుంటాడు, ఎలా ఉంటుందని చూస్తే, దీంట్లోని మనం గమనించి చూస్తే, ఒక లెసన్లో నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక టీచర్ ఒక లెసన్ చెప్పేటప్పుడు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లెసన్ తర్వాత స్టూడెంట్ హౌ అండర్స్టాండింగ్, హౌ కాన్సెప్ట్ అప్లికబుల్ ఇన్ దర్ లైఫ్, అసలు తన యొక్క నిత్య జీవితంలో దాన్ని ఏ విధంగా వినియోగించుకుంటున్నాడు, తెలుసుకుంటున్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్. సో సమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్ అ వెరీ బెనిఫిట్ టు దేర్ రీచ్ దేర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ద ఆబ్జెక్టివ్స్ రీచ్ దర్ ఎయిమ్స్ ఆల్సో. మన యొక్క లక్ష్యాలను లేదా ఉద్దేశాలను గమ్యాలను చేరాలంటే కొన్ని స్పష్టీకరణలు కావాలి. ఆ స్పష్టీకరణ ఏంటంటే విద్యార్థి ఏ విధంగా తెలుసుకుంటున్నాడు. ఒకేసారి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ, ఒక రీసెర్చ్ కానీ ఉన్నప్పుడు టోటల్గా కాంప్రహెన్షన్ లెవెల్ తెలుసుకోలేడు. సో ఆన్ ద టైమ్ ద పార్ట్ అండ్ పార్ట్, ద హోల్ అండ్ పార్ట్ మార్చి చూస్తుంటారు. సో ద పీపుల్ ఇలిస్ట్రేట్స్ ఎ ఫినామినన్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ బై అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఏ విధంగా తెలుసుకుంటాడంటే ఒక సిద్ధాంతం ప్రకారం కానీ లేదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం తెలుసుకుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూటన్ థర్డ్ లా అన్నాం, అక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఇవ్వలేకపోతే తెలుసుకోలేడు. కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ గివ్ ప్రూఫ్ బోత్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ థియరిటికల్. వేర్ అవైలబుల్, ఏది అవైలబుల్గా చేస్తూ ఉంటుంటాం. యాక్చువల్లీ ద సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎ ప్రూఫ్ సబ్జెక్ట్, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో గివ్ ఎ ప్రూఫ్ బోత్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ థియరిటికల్. సో ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్గా థియరిటికల్గా ఏ విధంగా ఉంది, ఎలాగుంది, కొన్నిసార్లు థియరీ ప్రకారం చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టెంపరేచర్, రూమ్ యొక్క టెంపరేచర్ కానీ, ద హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క టెంపరేచర్ కానీ. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నౌడేస్ ఎవ్రీబడి నోస్ ద కరోనా సిచ్యువేషన్, ద పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ కరోనా, ఎనీ ఎంట్రన్స్ ఆర్ ఎగ్జిట్ at the gate man or security, their observations of the temperature. సో ఆ టెంపరేచర్ ఏ విధంగా ఉంది, ఎలా ఉందో చూసి మనకి బాడీ. సో యాక్చువల్లీ ద స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ఇస్ దేర్. మనిషికి ఒక 98 పాయింట్ ఉండాలని, అంతకంటే తగ్గితే ప్రాబ్లంగా ఉంది, లేదా అంతకంటే ఎక్కువైతే హీట్గా ఉందని చూస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే రూమ్ టెంపరేచర్, లేకపోతే క్లౌడ్స్, మెయింటెనెన్స్, ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఎలా. సో దాని ప్రకారం థియరిటికల్గా చెప్పిన తర్వాత at the same time experimental గా చూపించడం. That is called give proof both experimental and theoretical. A student how much of acquire the knowledge according to their specifications and observation, either are theoretical or experimental. The maximum of people, the maximum of subjects, the maximum of content depend on their the field experience or experimental theory, experimental practicals is the main thing. అలాగే discriminates between related concepts and instruments. Yes, discriminates between related concepts and instruments. Discriminates means విచక్షణ చేయడం, is are good or bad, here or there, what or where, ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటుంటే ఇప్పుడు డిస్క్రిమినేట్ విచక్షణ చేయడం అంటే అవగాహనతో అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారం ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంటుంది. ట్రాన్స్లేషన్ కానీ, అలాగే కంపారిజన్ కానీ, డిస్క్రిమినేషన్స్ కానీ, డిస్క్రైబ్ కానీ, రిలేషన్స్ కానీ, కంపారిజన్స్ కానీ, classifications కానీ observe. So these are the very specifications of the understanding. So concepts, instruments, ఒక పరికరాలు కానీ లేదా దానికి ఉన్నటువంటి అంశం ఏదైతే పాఠ్యాంశం ఉంటుందో దాని ప్రకారం తెలియదు. And compares and contrasts the related concept and finds out similarities and dissimilarities between them. అక్కడ మనం గమనించొస్తే ఇక్కడ comparison contrasts the related concept and find out the similarities, dissimilarities between them. అక్కడ ఆ రెండింటి మధ్య వచ్చేటువంటి చేంజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ డిఫరెన్సెస్, కంపారిజన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ కంపారిజన్. అక్కడ ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఉన్నటువంటి అసలు ఆ చేంజెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి, అందులో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. సో కాబట్టి మెయిన్గా ఆ స్టూడెంట్ యొక్క నేచర్ ఏ విధంగా ఉంది, ఆ యొక్క నేచర్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ పైన ఏ విధంగా ఉంది, అందులో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. అలాగే ద ఎక్స్ప్రెస్ ఏ గివెన్ సైంటిఫిక్ ఐడియా ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ద సైంటిఫిక్ ఐడియా మనం చెప్తున్నాం. సో ఒక శాస్త్రీయ వైఖరి, శాస్త్రీయ సలహా, శాస్త్రీయ సూచన ప్రకారం తెలుసుకున్నట్లయితే వాడు ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువ కాలం గుర్తుపెట్టాలి. రిటెన్షన్ లెవెల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాడు.
and identifies an error in a given statement or in the arrangement apparatus and suggests how to remedy the same. The identifies an error in given statement అన్న అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ లో ఎక్కడైనా సరే ఒక ఎర్రర్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఐడియా ప్రకారంగా రికగ్నైజ్ చేస్తే దట్ స్టూడెంట్ వెరీ ఐడియాలజికల్. అక్కడ వాడు ఐడియా ఉంది, వాడు నేర్చుకోగలుగుతున్నాడు, తెలుసుకోగలుగుతున్నాడు, దాన్ని మనం ఫైండింగ్ ఫాల్ట్స్ అంటాం. జస్ట్ లైక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్క్రూ గేజర్స్, పిరామీటర్, వెర్నియర్ కార్పల్. స్క్రూ గేజ్ మనం అక్కడ స్క్రూ గేజ్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో మనం గమనించి చూస్తే దాంట్లో మైనస్ కింద ప్లస్ కి వేరియేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంది, అక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా. అలాగే కెమిస్ట్రీలో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ కొన్ని పిపెట్ తో చూస్తున్నాం లోన ఎయిర్ బబుల్స్ ఉన్నాయా, ఒక మెర్క్యూరీలో మనం ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నాం దాంట్లో ఎయిర్ బబుల్స్ ఉన్నాయా, అలా మనం చూడగలిగినప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైండింగ్ ఫాల్ట్స్. అందుకనే కొన్ని కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్స్ లో కానీ లేకపోతే ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ లో కానీ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఎర్రర్స్ కానీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే అవి లేకుండా చేయాలని చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలని కూడా చెప్తా ఉంటుంటారు. కాబట్టి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఫైండింగ్ ఫాల్ట్స్, కాజెస్ ఆఫ్ ఫాల్ట్స్, అసలు కారణాలు ఏంటి, అసలు దోషాలను కనుగొనడం ఒకటి, దానికి గల కారణం ఏంటి అందులో చెప్తాం. అలాగే జడ్జెస్ ది adequacy of the given data for the solution of a familiar problem. Judge the adequacy of the given data for the solution of a familiar problem. ఇచ్చినటువంటి సమస్య ఏదైతే ఉందో స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారంగా ఆ సొల్యూషన్ సమస్య పరిష్కరించడం కూడా మనం తెలుస్తూ ఉంటుంటాం. యూజెస్ అప్రోపరియేట్ యూనిట్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ వేరియస్ క్వాంటిటీస్. అక్కడ యూజెస్ అప్రోపరియేట్ యూనిట్స్, మనం దేనికి ఏ సందర్భంలో ఏ యూనిట్ ఉపయోగిస్తున్నాము, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ లేదా ఆపరేటర్స్ కానీ లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది కంటెంట్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఏ విధంగా ఉందో కూడా చూస్తూ ఉంటున్నాం. అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, assess the various sources of error and suggest how to minimize them. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సోర్స్ దాని ప్రకారంగా ఏ విధంగా ఎర్రర్స్ మనం కంట్రోల్ చేయగలం, మ్యాక్సిమం మినిమం చేయగలం. కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటుంటాయి, ఆ ఎర్రర్స్ లేకుండా చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి. అందుకనే కొన్ని ఫిజిక్స్ రీసెర్చ్ లో కానీ ఫిజిక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏదైనా ఒక కెమికల్ వేసి దాన్ని డైట్రేషన్ చేయడంలో కానీ హీట్ చేసేటప్పుడు బిఫోర్ దట్ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏదైనా కానీ మరో కెమికల్ కానీ ఉన్నట్లయితే దట్ స్మెల్ నాట్ గుడ్, మంచి స్మెల్ రాదు, అది కరెక్ట్ స్మెల్ రాదు, మనం అనుకున్నటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ సరిగా ఉండకపోవచ్చు. అండ్ మేక్ ఎ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ బేస్డ్ ఆన్ సైంటిఫిక్ రిలేషన్షిప్. సో ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ ఎనీ రీసెర్చ్ ఆర్ ఎనీ ప్రాక్టికల్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ డెఫినెట్గా కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ద టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫార్ములాస్, the principles, the laws, definitions and derivations, వాటిపైన డిపెండెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ గా the pupil develops understanding of facts, concepts, principles, etc. in physical science. మెయిన్ గా ఏ విధంగా నేర్చుకుంటున్నారు ఈ ఫ్యాక్ట్స్ కాదు అని కూడా మనం ఇందులో చూస్తాం. మెయిన్ గా చెప్పాలంటే an example, phenomenon of example ఒకటి, అలాగే ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్ థియరిటికల్, రిలేషన్స్, కంపారిజన్స్, అలాగే సైంటిఫిక్ ఐడియాస్, అలాగే సజెషన్స్ హౌ టు రెమెడీ ఆఫ్ సేమ్, అలాగే ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్, అలాగే వేరియస్ క్వాంటిటీస్, సజెస్ట్ హౌ టు మినిమైజ్ దెమ్, ఎర్రర్స్ ని మనం బాగా మినిమైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు అనేది కూడా అందులో ఉంటుంది. అలాగే సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం సరిగా చేయకపోతే కూడా మనం కరెక్ట్ కావాలి. అండ్ కమ్ టు ద pupil applies his knowledge in a new or unfamiliar situation. ఇక్కడ the pupil applies his knowledge in a new or unfamiliar situation. So already before that I expressed it. Application means applicable, means the applied in your daily life or day-to-day life. So how going on, అసలు how much of learn, ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాడు, ఏం నేర్చుకున్నాడు, ఎలా నేర్చుకున్నాడు, is also the main concept. So the specification is mainly application లో చెప్పాలంటే gives reasons అంటాం, uses అంటాం, అనాలిసిస్ అంటుంటాం. ముఖ్యంగా చెప్పాలి యూజెస్ అంటే వినియోగించుడు అన్నమాట, ఉపయోగించుడు. గివ్స్ రీజన్స్ కారణాలు ఏమిటి, అలాగే కాజెస్ అంటుంటాం, దాన్ని కూడా మనం చెప్తా ఉంటుంటాం, కాజెస్ అని కూడా చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమున్నవి ఎలా ఉన్నాయి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి మెయిన్ గా ద ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఏ హ్యాపింగ్ ఆర్ ఫినానిమన్, అక్కడ దాన్ని అన్నింటిని కూడా వివరించడం అనేది ఎక్కువ చేస్తూ ఉండాలి. సబ్స్టైన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఒక్కొక్కసారి దానికి అవసరమైనటువంటి విషయాలు కానీ ఇంకోటి కానీ మనం సస్టైన్స్ అంటే ఇక్కడ తెలియజేయాలి, అక్కడ తెలియజేస్తూ దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ ఆర్గ్యుమెంట్. డెవలప్ అండ్
develop an experimental procedure to test or verifying a given situation of hypothesis. Develops a experimental procedure to test or verify given. So experimental procedure అన్నాం, ప్రయోగమైన విధానాలు, ప్రయోగ దీపిక, ప్రయోగ క్రమ విధానం ఏంటనేది తెలుసుకుని టెస్ట్ ఆర్ వెరిఫై a given situation of hypothesis. What is called hypothesis? Already the previous class lo, first class lo, structure of science lo మనం చెప్పుకున్నాం. What is called hypothesis? So any experiment, any research or any practical innovations or creativity చేస్తున్నప్పుడు hypothesis is the most influence. So what is called hypothesis? So hypothesis is a prediction. This is called imagination before the experiment or research or any project or any work, just like in our function or program or occasion, whatever it may be go in your progress, hypothesis is the main important. Hypothesis is called imagination. What will you do? What will you go? What will you do? So this is the hypothesis. So hypothesis is mainly 4 types. That is a null hypothesis, questionnaire hypothesis, predicted hypothesis, and finally declared hypothesis. So what is called null hypothesis? Null hypothesis ante manam shunya prakalpana ante there is no difference between ఆ రెండింటి మధ్య ఎటువంటి తారతమ్యం లేవని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. జస్ట్ లైక్ ద హీట్ ఇన్ టెంపరేచర్, the earth in temperature, the sky in temperature, the levels, the metals, any two or situations or circumstances or environments or any clouds or rain situation. So whatever it may be in two aspects, there is no difference, there is no relation. That the first one, there is a null hypothesis. And second one, there is a questionnaire hypothesis. దాన్ని ప్రశ్నావళి ప్రాకల్పన అంటాం. అంటే ప్రశ్నించడం ద్వారా, అంటే లోతుకి వెళ్ళే కొద్ది కూడా హీట్ ఏమవచ్చు లేదా హీట్ తగ్గుతుందా, దట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అండ్ థర్డ్ వన్ ప్రొడక్టివ్ హైపోథెసిస్, ఊహించి చెప్పడం, మేబీ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ దట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ హైపోథెసిస్. సో మన భూమి లోతుకి వెళ్ళే కొద్ది కూడా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. సో దట్ ఇస్ అ ఫైనల్ డిక్లరేషన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు, ఒక రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం కొన్ని వేరియేషన్స్ చూసుకుని వెళ్తుంటాం. దాన్నే హైపోథెసిస్ అని చెప్తుంటాం. మోడిఫైస్ ఆర్ డెవలప్స్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొసీజర్ టు టెస్ట్ ఆర్ వెరిఫై ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఏ సిచ్యువేషన్. డెవలప్స్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొసీజర్, దానికి ఏదైనా ఉందా, ఇంకేం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనిస్తూ దాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ మనం టెస్ట్ చేస్తాం. వెరిఫై ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఏ సిచ్యువేషన్. సజెస్ట్ ఏ ప్లాన్ టు ఇంప్రూవ్, a scientific appliance, suggest a plan to improve. అక్కడ దానికి ఇంకా బాగా కావాలంటే ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి. ప్రిడిక్ట్స్ ఏ హ్యాపెనింగ్, దానికి సంబంధించిన ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనం చూస్తాం. ప్రిడిక్ట్స్ ఏ హ్యాపెనింగ్, ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది. ఇన్ఫర్స్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ద రిలవెంట్ డేటా, అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా ప్రకారం కూడా మనం మారుస్తుంటుంటాం, చూస్తుంటుంటాం. అది కూడా అలాగే ఫైండ్స్ న్యూ యూజెస్ ఆఫ్ వేరియస్ అప్లయన్స్ నోన్ టు హిమ్, ఏదైతే చేయదలుచుకున్నారో అవన్నీ కూడా వేరియస్ అప్లయన్స్ అనేక రకాలైనటువంటి వినియోగాల ప్రకారంగా తెలుసుకుంటూ మనం చేస్తూ ఉంటుంటాం. లొకేట్స్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సజెస్ట్ రివైవల్ హైపోథెసిస్. లొకేట్స్ ఏ ప్రాబ్లమ్, ఎక్కడ సమస్య ఉంది లేదా ఎక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు, ఎక్కడ ఏం తెలుస్తుంది అనేది ఎనీ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్కడైనా సరే కావచ్చు. హియర్ నాట్ ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆఫ్ కంటెంట్, హియర్ హౌ టు గోయింగ్ అన్ ద కంటెంట్ అని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ద పీపుల్ అప్లైస్ హిస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ న్యూ ఆర్ అన్ఫెమిలియర్ సిచ్యువేషన్స్. కొత్త విధానంలో కానీ ఎక్కడైనా తెలియని విషయంలో ఏది ఉంటారు. అందులో మెయిన్గా స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటంటే హ్యాపెనింగ్ ఆర్ ఫినామినన్, ఏం జరుగుతుంది, సబ్స్టెన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ విధంగా ఎలా ఉందని చూస్తుంటారు. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్స్ అవి ఎలాగుంది, అలాగే సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్ అవి ఒకటి, అలాగే మోడిఫైస్ ఆఫ్ డెవలప్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొసీజర్స్, ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయాలి ఏంటని, అలాగే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్, అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి సరౌండింగ్ బట్టి ఉంటుంది. అలాగే సజెస్ట్ ఏ ప్లాన్ టు ఇంప్రూవ్ ఏ scientific appliance, predicts a happening, inference results from their relevant data. అలాగే the finds new uses of various appliance known to him and locates a problem and suggests reveal hypothesis. Come to the people develops the ability to use proper scientific language. So specification ఇక్కడ ఏంటంటే people develop the ability to use proper scientific language. ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే శాస్త్రీయ వైఖరి లేదా శాస్త్రీయ భాష లేదా శాస్త్రీయ దృక్కోణం అనేది ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తున్నారంటే మెయిన్గా స్పెసిఫికేషన్స్ చెప్పాం మనం.
ఒక ఎయిమ్ని, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని, ఒక గోల్ని రీచ్ అవ్వాలంటే సమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెసిఫికేషన్? సో స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి గమ్యాలను చేరుకోవడానికి అధిగమించేటువంటి కొన్ని స్పష్టీకరణ అన్నమాట. ఒక పార్ట్ ఇది స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్, ఏం అనేది లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్. సో ఈ describe the scientific phenomenon in clear, conscious and accurate language. అక్కడ describe the scientific phenomenon in clear, అక్కడ scientific phenomenon ని ఎక్కువగా describe means వర్ణించడం అన్నమాట. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ, ఒక రీసెర్చ్ కానీ చేసినప్పుడు describe here means వర్ణించడము. Just like for example, this is a pen or this is a vernier calipers. So this is a movable jar, this is a fixed jar, this is A, this is B, this is a coincidence race, this is incidence race. So these are the describe, వర్ణించడం చెప్తాను. Describe apparatus setup, experimental procedure and appropriate language. Describe apparatus setup, అక్కడ దేని ప్రకారం మనం చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని apparatus సెట్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు మనం ఐడియా ఉండదు. ట్యాంజెంట్ గాల్వనోమీటర్, అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, మనం ఒకేగా భవన గుణకం గురించి చెప్తుంటాం. ప్రిజం గురించి చేసేటప్పుడు మ్యూ ఈక్వల్ టు sin a plus d by 2 by sin a by 2 అంటుంటాం. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూ? వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ మ్యూ? అక్కడ ముందుగా మనం ఆపరేటర్స్ సెట్ చేసుకోవాలి ఏంటన్నది, ఎలా ఉందన్నది. అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్, ఒక గాలిలో ధ్వని వేగము, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటన్నది అందులో తెలుసు. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో, ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ ఏం జరుగుతుంది, అది ఒక ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం రాస్తా ఉంటుంటాం. బిఫోర్ దట్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చిన వెంటనే ఏం రాస్తాం, ఆపరేటర్స్ రాస్తాం, ప్రొసీజర్ రాస్తాం, టాబ్లెట్ ఫామ్ రాస్తాం, అండ్ రిజల్ట్స్ రాస్తాం, ఫైనల్ గా ప్రికాషన్స్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ రాస్తాం, ఆ జాగ్రత్తలు రాస్తుంటాం. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికబుల్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ ఒక క్రమ విధానం, ముందు ఏం తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోవాలి, ఏమేమి చేయాలి, ఎలా ఇట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ ఐడియాస్ కాగ్నెంట్లీ, కోహరెంట్లీ అండ్ persistent. అవి చాలా జ్ఞానాత్మకంగా కానీ, అవగాహనాత్మకంగా కానీ, సునిశ్చితత్వం కానీ అందులో తెలిసి ఉండాలి. ఒక నాలెడ్జ్, కాగ్నెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది లేకపోతే మనం సరిగా చేయలేము. కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ గా పీపుల్ డెవలప్స్ ద ఎబిలిటీ టు యూజ్ ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఒక శాస్త్రీయ విధానం ప్రకారంగా, శాస్త్రీయ భాష ప్రకారంగా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ డెవలప్ చేయాలని ఫస్ట్ basically every student, every people describe the scientific phenomenon in clear, conscious and accurate language. Describe apparatus setup, ముందుగా apparatus చేసుకుని సెట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్, అది ఏ విధంగా ఎలా ఉంది, అండ్ appropriate language, దానికి సంబంధించినటువంటి భాషను కూడా సరైన ఉపయోగించాలి. అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ ఐడియాస్ కాగ్నిట్లీ అంటే నాలెడ్జ్, సంజ్ఞానాత్మకంగా, మైండ్ పరంగా అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి వ్యూస్, ఐడియాస్ బయటకు, థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ బయటకు వస్తున్నాయో, కాన్సన్ట్రేషన్ ఏది అందులో తెలుసు. అండ్ కోహరెంట్లో కాంప్రహెన్షన్స్ లో అవగాహనాత్మకం, దాన్ని అవబోధం అంటుంటాం, అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ అనమాట. అండ్ పెర్సిషియల్ అంటే ఇక్కడ పెర్సిషియల్ అంటే దానికల్లా సునిశ్చితంగా ఉంటుందని చెప్తా ఉంటాను. అండ్ ద పీపుల్ డెవలప్ స్కిల్స్ సచ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కిల్స్ అండ్ డ్రాయింగ్ స్కిల్స్. మెయిన్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ స్కిల్స్ ఒకటి, డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ ఒకటి దీంట్లో ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కిల్ అండ్ డ్రాయింగ్ స్కిల్స్, బోత్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్ స్కిల్స్. ఎక్స్పెరిమెంట్ స్కిల్స్ అంటే ప్రయోగమైనటువంటి నైపుణ్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బేసికల్ గా యాజ్ ఏ కామన్ స్టూడెంట్ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రై టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద డిజైర్ అంటే లెర్న్ టు డిజైర్, నేర్చుకోవాలంటే కోరిక ఉండాలి. విల్ టు లెర్న్, నేర్చుకోవడానికి తప్పని ఉండాలి. క్యూరియాసిటీ ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, సమ్ టైమ్స్ నీడ్ ఉండాలి. సో ఆన్ ద టైమ్ దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కిల్స్ లో స్పెసిఫికేషన్ చెప్పంటే జడ్జెస్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ apparatus, మెటీరియల్స్ ఎక్సెట్రా. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ apparatus, ముందు apparatus మనం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. షోస్ ద కీన్ సెన్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్, చాలా కీన్ అబ్జర్వేషన్, బాగా సెన్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ చూడాలి, చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఇందా చెప్పాను మీకు, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్ తీసుకోండి, ఒక కామన్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోండి, ఒక పిపెట్ తీసుకోండి, ఒక బ్యూరెట్ తీసుకోండి, ఒక లెంగ్స్ తీసుకోండి, ఒక స్కేల్స్ తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి, ఒక మీటర్, అందులో చాలా కీన్ అబ్జర్వేషన్స్. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పాయింట్స్ లో మనం కానీ యూనిట్స్ లో కానీ సరిగా రాయిపోతే అది కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ క్లీన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ apparatus ప్రాపర్లీ
క్లీన్ అండ్ మెయింటైన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ apparatus. ఇందా మీకు చెప్పాము అక్కడ సరిగా క్లీన్ చేసుకోకపోతే కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఎయిర్ బబుల్స్ కానివ్వండి, ఎయిర్స్ కానివ్వండి కూడా ఫాలో అవుతుంది. లొకేట్స్ ద డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ది apparatus సెటప్. అక్కడ దేనికి ఎక్కడ ఏది లొకేట్ చేయాలి, అది కానీ సరిగా లేకపోతే 1 by 1 కూడా కంటిన్యూషన్ సిస్టమ్ రాదు, ఒక సీక్వెన్స్ రాదు. అది కూడా మనం చెప్పాలి. అండ్ రెమెడీస్ ది డిఫెక్ట్స్. వాట్ ఆర్ ద డిఫెక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎర్రర్స్, సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇస్ దేర్, సో ఆన్ ద టైమ్ వాట్ ఆర్ ద రెమెడీస్, అక్కడ మనం ఏం చేయాలి రెమెడీస్. అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీటర్ బ్రిడ్జ్, యూఆర్ డూయింగ్ ఏ 1 experiment మీటర్ బ్రిడ్జ్, అక్కడ కాపర్ వైర్ కావాలి. సో without laboratory of the copper wire, how can you do on that time? So you will give another wire. So అందులో ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అందులో చూస్తాం. And repairs different appliances available in the laboratory and also in daily life. Repairs different appliances available in the laboratory and also in the daily life. దీన్ని మనం ఏం చెప్తుంటాం అంటే ఆల్టర్నేటివ్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ అంటుంటాం, లేదా ఆల్టర్నేటివ్ apparatus అంటుంటాం. ఎటువంటి apparatus ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి. ఇంప్రొవైజ్ సింపుల్ ఎక్విప్మెంట్, ఇంప్రొవైజ్డ్ అండ్ apparatus లో ఇంప్రొవైజ్ సింపుల్ ఎక్విప్మెంట్, మనకు అది కానీ లేకపోయినా కూడా మనం ఏ విధంగా చేయాలి అందులో చూస్తాం స్పెసిఫికేషన్స్ లో. ఓపెన్స్ అండ్ రీఅసెంబుల్ సమ్ సింపుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. కొన్నిసార్లు దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చేయడం కానీ రీఅసెంబుల్ చేయడం. ఒక్కొక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ కామన్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ డిగ్రీ. అండ్ ద టైంలో మనం కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేది మనమే, యూఆర్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఫీల్డ్, జస్ట్ లైక్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో. అక్కడ కొన్ని బ్యాలెన్సెస్ కానీ, లేదా కెమికల్స్ కానీ, లేకపోతే సమ్ మెర్క్యూరీ కానీ, లేకపోతే ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ప్రాక్టికల్ ల్యాబొరేటరీస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ, సమ్టైమ్స్ యు ఆర్ యూటిలైజ్ మోర్ ఓపెన్స్ ఆర్ రీఅసెంబుల్స్ మనం చేస్తున్నాం. కండక్ట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యాజ్ పర్ ప్లాన్, ఎకనామైజింగ్ time and materials. You can conduct experiments as per plan, economizing time and materials. ముఖ్యంగా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి, దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి అని చూస్తున్నాం. టేక్ నెసరీ ప్రికాషన్స్ ఇన్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. టేక్ నెసరీ ప్రికాషన్స్. డెఫినెట్గా ఎనీ ల్యాబొరేటరీ ఆర్ ఎనీ రీసెర్చర్, ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, బిఫోర్ ద గోయింగ్ ద ప్రాక్టికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ, ఫస్ట్ టేకింగ్ సమ్ precautions. Already know syllabus. What are the maintenance of the precautions? What are the problems in the laboratories? What are the accidents in laboratories? What type of remedies, what type of precautions of the accidents before that? So మనం దానికి ఏం తీసుకుంటున్నాం చర్యలు, బిఫోర్ దట్ ఆ చర్యలకి మనం ముందుగా ఏం చేస్తున్నారు అనేవి మనం చూడమని చెప్తుంటారు. సెలెక్ట్స్ అప్రోపరేట్ అండ్ డిస్ప్లేస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ టెక్నిక్స్. అక్కడ ఏదైతే చేస్తున్నామో, ఎలాగైతే ఉందో దాన్ని కూడా మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో పీపుల్ డెవలప్ స్కిల్స్. మెయిన్గా చెప్పాలంటే స్కిల్స్లో 2 types అని చెప్పాం. వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కిల్, అనదర్ ఇస్ డ్రాయింగ్ స్కిల్. ఎక్స్పెరిమెంట్ స్కిల్ ఏం చేయాలి అంటే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే జడ్జ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ apparatus, మెటీరియల్స్ అండ్ కీన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ హ్యాండిల్స్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. apparatus అండ్ మెటీరియల్స్ చాలా చక్కగా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఆ క్లీన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ చాలా చక్కగా చేస్తుండాలి. లొకేట్ ది డిఫెక్ట్స్ ఇన్ apparatus. అక్కడ మన దగ్గర ఉంటుండే దాన్ని ఎక్కడ కూడా లొకేట్ చేసే డిఫెక్ట్స్ ఎక్కడ ఉండకుండా ఉండాలి అన్నమాట. అలాగే రెమెడీస్ ది ఎఫెక్ట్స్, దానికి ఏ విధంగా చేయాలి. అలాగే రిపేర్స్ డిఫరెంట్ అప్లికెన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ అండ్ ఆల్సో ఇన్ డైలీ లైఫ్. ఏ విధంగా చేస్తున్నాం. ఇంప్రూవైజ్ సింపుల్ ఎక్విప్మెంట్, ఓపెన్స్ అండ్ రీఅసెంబుల్స్ సమ్ సింపుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. కండక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ as per plan, economizing time and materials. Take necessary precautions in performing experiments. Displays experimental procedures and techniques. And come to the drawing skill. So what will you do? The drawing skill mukhyanga cheppalante the pupil draws graphs, charts and prepares tables etc. Ivi any experiments or any research or any science student try to development of the scientific attitude through drawing skill. ఒక మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు బిఫోర్ దట్ అది ఏ విధంగా ఉందనేది ముందు మనం గ్రాఫ్ వేయమంటుంటాం, లేదా చార్ట్స్ రాయమంటుంటాం, లేదా పిక్చర్స్ వేయమంటుంటాం, లేదా ట్యాబ్లెట్ ఫార్మ్స్ సెట్ చేయమంటాం. ఇవన్నీ కావాలంటే డ్రాయింగ్స్ కావాలి అప్లికేబుల్స్. సో దీంట్లో మెయిన్గా ద పీపుల్ డ్రా గ్రాఫ్స్, చార్ట్స్, ప్రిపేర్ ఏ టేబుల్స్ ఎక్సెట్రా. మెయిన్గా స్పెసిఫికేషన్ show a sense of proportion in drawing the various parts of the apparatus or setup. ఏ విధంగా ఎలా చేస్తున్నాం ఇందులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. Draws diagrams in the same sequence and organizes according to the
actual arrangement of the apparatus. Draws the diagrams in the same sequence and organize according to the actual arrangement of the apparatus. Uses proper techniques and instruments in drawing diagrams. అక్కడ ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించాలి డయాగ్రామ్స్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం నేర్చుకుంటుంటాం ఒక డ్రాయింగ్ వేయాలంటే కామన్గా వేయడం కాకుండా దాన్ని ఫస్ట్ బాక్స్ కింద గ్రిడ్స్ కింద బాక్స్ కింద వేసి దాంట్లో ఎటువంటి లెవెల్స్ ఉంటాయి, మిల్లీమీటర్స్ కానీ టెక్స్ కానీ అలా ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలన్నమాట. డ్రా ఏ డయాగ్రామ్స్ విత్ రీజనబుల్ అక్యురెన్సీ అండ్ స్పీడ్. వీలైనంత ఖచ్చితంగాను వీలైనంత వేగంగాను వేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే ద పర్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద అక్యురసీ అండ్ స్పీడ్ ఆల్సో. ఒక బాగా వేయడమే కాకుండా దాంట్లో ఖచ్చితంగా వేయాలి, వేగంగా వేయాలి. దిస్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సెలెక్ట్స్ సూటబుల్ స్కేల్స్ అండ్ రేంజెస్ టు డ్రా గ్రాఫ్స్. మనం గ్రాఫ్స్ వేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని స్కేల్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్ కింద వై యాక్సిస్ కింద మనం వేసినప్పుడు దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్కేల్స్ని, ఏ విధంగా ఉంది ఎలాగ ఉంది. సో మీటర్స్లో ఉందా, సెంటీమీటర్స్ ఉందా, కిలోమీటర్స్లో ఉందా. సో మ్యాప్స్లో కూడా మనం స్టేట్ లెవెల్ మ్యాప్స్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మ్యాప్స్, వరల్డ్ మ్యాప్స్ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క కిలోమీటర్ స్కేల్ లెవెల్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా స్కేల్స్ మనం సెట్ చేసుకోవాలి. సో 5 10 లేకపోతే క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ చూస్తుంది ఏ విధంగా. అలాగే కన్స్ట్రక్ట్స్ టేబుల్స్ అండ్ చార్ట్స్ టు రికార్డ్ present the data in an effective manner. Construct the tables and charts to record. ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం దాని దగ్గర ప్రాపర్ టేబుల్స్ కానీ చార్ట్స్ కానీ ఆ రికార్డ్స్లో మనం వేయాలి. అందుకనే ప్రాక్టికల్ ఎంతైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్తో పాటు ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ కూడా అంతే ఉంటుంది. At the time of schools or colleges, you are doing practicals in observation record that will be focused on ద ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ అన్నమాట. అది మళ్ళీ చేస్తుంది ఇన్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. అది బాగా ఒక్కొక్క రికార్డ్ చూసినా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, ఒక రికార్డ్ అసలు బాగోదు. సో కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ మేనర్ అంటే బాగా చేయడం ప్రయత్నం చేయడం. అలాగే దానికి ఊరికే డ్రాయింగ్లు బొమ్మలు మెరుపులు గిరుపులు కాకుండా విత్ ఇన్ ప్రాపర్ వే ద ఎఫెక్టివ్ మేనర్ బాగా చేయాలి. అంటే మనకి కొంత ఇంట్రెస్ట్ అందులో ఉందనే విషయాన్ని ఆ త్రూ ఇన్ అవర్ రికార్డ్స్ నుంచి మనం తెప్పించాలి. అందుకని టేక్ ఇట్ ఈజీగా ఏదో రాసి పడేసాను కాకుండా యూ టేక్ సమ్ కాన్సన్ట్రేషన్. Okay, and take measurements accurately, observing necessary precautions. అక్కడ మెజర్మెంట్స్ కూడా మనం ఏ విధంగా ఉండాలని కూడా మనం తీసుకోవాలి అన్నమాట. సో ఇక్కడ డ్రాయింగ్ స్కిల్ మెయిన్గా చెప్పాలంటే ద సెన్స్ ఆఫ్ ప్రొపోర్షన్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ది వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ an apparatus or setup, draws diagrams in the sequence and organizing according to the actual arrangement of the apparatus, use proper techniques and instruments in drawing diagrams, draws the main diagrams with regards speed, selected suitable ranges drawing graphs, constitutes of record apparatus in the data, takes from there observing as a precaution. So in this lesson mainly instructional object, that is 3.3 physical science chesam. Deentlo main ga specifications discuss is knowledge ki understanding application gunnatuvanti specification chesam. Knowledge recall and recognition ani, understanding lo translation, comparison, explanation, describe, discrimination, ఇవన్నీ అందులో ఉన్నాయని చెప్తున్నాం. అలాగే అప్లికేషన్ లో కూడా గివ్స్ రీజన్స్ కింద లేదా కాజెస్ ఎఫెక్ట్స్ కింద యూజెస్ కింద అనాలిసిస్ కింద మనం చూసాం. కాబట్టి ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ఏ విధంగా ఎలా ఉంది అందులో చూసాం. అలాగే ప్రాపర్ పీపుల్ డెవలప్ ఎబిలిటీ టు యూజ్ ద ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా మెయిన్గా డిస్క్రైబ్స్ ఫినామినా కూడా అందరం ముందు నేర్చుకున్నాం. అండ్ డెవలపింగ్ స్కిల్స్ మెయిన్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ స్కిల్స్ అన్నాం, అలాగే డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ అన్నాం. ఎక్స్పెరిమెంట్ స్కిల్స్ ఏమేమి కావాలో అందరూ మనం చూసాం, అలాగే డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ ఏమేమి కావాలో చూసాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ dear friends, try to understanding in this lesson the maximum what type of skills you read and practice, instrumental of objects of precautions, physical science main ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో మీరు బాగా నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి dear students, try to understanding maximum level. If you feel any doubt, please call to me. I will give some clarification. Okay, thank you friends, thank you very much. Bye.